الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد। दरूद पाक আপনারা আরো জোরে পড়ুন, মহব্বতের সঙ্গে পড়ুন, দরুদ পাক পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। আরেকবার আলে নবী আওলাদে নবী पर दुरूद पाक পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد। इन बुझे शराबों को रोशनी नहीं मिलती। किसी ने कहा आपने आज उर्दू में तकरीर कीजिएगा, मगर मैं उर्दू में नाते पाक पढ़ रहा हूँ, तो सुभान अल्लाह बोलने की कोशिश कीजिएगा। कहो सुभान अल्लाह। उर्दू समझते हैं कि नहीं? उर्दू समझते हैं, माशाअल्लाह। नाज़ीज़ तब खामोश नहीं बैठिएगा, ये सरकार की तारीफ कर रहा हूँ। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई गुनगुनाता है तो फरिश्ते दिल लगाकर सुनता है, बोलो सुभान अल्लाह। आशिक रसूल सुनता है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि इन बुझे शराबों को रोशनी नहीं मिलती, इन बुझे शराबों
जिंदगी नहीं मुस्तफा नहीं मिलते, जिंदगी नहीं मिलती। ये जिक्र हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की महफिल है। अब इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में समाअत कीजिए कि करबला में ना जाते घर अली के शहजादे, करबला में ना जाते घर अली के शहजादे, करबला में ना जाते घर अली के शहजादे, घर अली के शहजादे, दीन मुस्तफा को शादी नहीं मुस्तफा को शादी नहीं मिलती। मुस्तफा 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 नहीं मिलते, जिंदगी नहीं मिलती। मुझे शराब रोशनी नहीं मिलती। मुस्तफा 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 नहीं मिलते, जिंदगी नहीं मिलती। और दो बच्चों का मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ। है मेरे आका को हुस्न की झलक है, मेरे आका को हुस्न की झलक वरना है, मेरे आका को हुस्न की झलक वरना, हुस्न की झलक वरना, चाँद के ज़माने में चाँदनी नहीं मिलती, चाँद के ज़माने में चाँदनी नहीं मिलती। मुस्तफा नहीं मिलते, जिंदगी नहीं मिलती। मुझे शराब रोशनी नहीं मिलती। मुस्तफा नहीं मिलते, जिंदगी नहीं मिलती। और एक नई उर्दू में दो तीन मिसरा मरकबात इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ूंगा, उसके बाद बांग्ला में पढ़ के इंशाअल्लाह मैं तकरीर शुरू करूंगा। हाथ उठा के कह दीजिए या हुसैन, चल के बोलो या हुसैन। कि हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखा सहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखा सहता है। हैदर का घराना करबल में क्या जुल्म अनोखा सहता है।
साहे मोहम्मद का है प्यारा, प्यासा है मोहम्मद का है प्यारा, और सामने दरिया बहता है, पल पल में क्या जुल्म सहता है, दर का घराना पल पल में क्या जुल्म सहता है, दर का घराना पल पल में क्या जुल्म सहता है, डूब गया है पानों का और दरिया बहता है, दिल डूब गया है पानों का और दरिया बहता है, जिस झूल में असगर सोते थे, जिस झोल में असगर सोते थे, वो दिल से खाली रहता है, दर का घराना पल पल में क्या जुल्म सहता है, दर का घराना पल पल में क्या जुल्म सहता है, प्यासा है मोहम्मद का है प्यारा, प्यासा है मोहम्मद का है प्यारा, और सामने दरिया बहता है, दर का घराना पल पल में क्या जुल्म सहता है। अब इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला के नाम पर दोनों हाथों को हवा में लहरा के कह दीजिए या हुसैन, नस्ल बोलिए रहो या हुसैन, फिर से बोलो या हुसैन। बंगला किसी को उर्दू सबको समझ में नहीं आती, बंगला में मैं पूरा मुकम्मल पढ़ता हूँ क्योंकि आप लोग बंगला बहुत अच्छा से समझते हैं। जैसे अल्लाह में इंशाअल्लाह खामोश नहीं बैठेगी, हमारे ऊपर कह दीजिए या हुसैन, फिर से बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। शहीदेर रगते गोला करबला शहीदेर रगते भेजा करबला शहीदेर रगते भेजा करबला करबला शहीदेर रगते भेजा शहीदेर रगते भेजा करबला करबला शहीद ताई बोलो देखो शहीद ताई बोलो देखो आफते मार फूल आफते मार फूल प्यासा अस्कर प्यासा अस्कर प्यासा अस्कर प्यासा अस्कर खाई ना पानी प्यासा अस्कर तीर कैसे खाई ना प्यासा अस्कर तीर कैसे पानी करेगा तेरा रब तेरा या करबला विचल विचल तेरा रब तेरा या करबला विचल विचल अरे अली अकबर के बोले अली अकबर के बोले और पता नहीं कहाँ से
পানির জ্বালায় পিপাসাতে বুক ফেটে যায় দাও না যদি থাকে দাও না যদি থাকে প্যাসা আকবর কেটে বলে বাবা জানের কাছে প্যাসা আকবর কেটে বলে বাবা জানের কাছে আর পিপাসাতে বুক ফেটে যায় পানির জ্বালায় বুক ফেটে যায় দাও না যদি থাকে দাও না যদি থাকে জিয়ে সান্ত্বনা দেয় জিয়ে সান্ত্বনা দেয় বলে নাই কোনো জল রাগা কালকালা পৃথিবী যদি চল গো পৃথিবী যদি চল পৃথিবী যদি চল গো কালকালাতে চল ও কালকালাতে চল গো কালকালাতে চল মায়ের কাছে আরজ করে মায়ের কাছে আরজ করে আউল মোহাম্মদ কারবালাতে যাব মাগো দাও না ইজাজত গো দাও না ইজাজত মায়ের কাছে আরজ করে মায়ের কাছে আরজ করে আউল মোহাম্মদ আর কারবালাতে যাব মাগো দাও না ইজাজত গো দাও না ইজাজত ওই পালকে শহীদ করে ওই পালকে শহীদ করে ইয়াজিদের তার ওরা দেখবে যদি রক্তে রাঙা কারবালাতে চল গো কারবালাতে চল ওরা দেখবে যদি তোরা রক্তে রাঙা কারবালা ওই রক্তে রাঙা কারবালা ওরা দেখবে যদি চল গো দেখবে যদি চল শহীদের ওই রক্তে ভিজা কারবালার ওই ধুল শহীদের ওই রক্তে ভিজা কারবালার ওই ধুল শহীদ যেটাই হলো দেখো মা ফাতেমার ফুল গো মা ফাতেমার ফুল প্যাসা আজকাল দেখেছে प्यासा आजकल पीछे पानी पानी ना जाओ प्यासा आजकल पीछे हर पानी पानी ना जाओ तिरंगा कालकाला पूरा देखिए जो देशल देखिए जो देशल देखिए जो देशल देखिए जो देशल सुन्नी नौजवानों আমি আপনাদের কাছে কোরআনে পাক থেকে আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি কুল আয়াতে কারিমা কালকে মুহব্বতে আহলে বায়াত পাঠ করেছি আর আজকে আয়াতে কারিমা পাঠ করেছি যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায় তারা মরে না তারা জিন্দা বেশক বেশক জোরসে বলো বেশক বেশক कुरान बोलছে ওয়ালা তাকুলু লিমা ইয়াকতালু ফি সাবিলিল্লাহি আমওয়াত यानी जो लोग खुदा के राह में अल्लाह के राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा मत कह बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हें खबर नहीं कुरान रहबानी করছে कि যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না বল আহিয়ামু ওয়ালাকিন লা তাশউরুন ওরা জিন্দা রয়েছে তোমরা জানো না বলো সুবহানাল্লাহ जोर से बोलो सुभान अल्लाह मशहूर के बोलो सुभान अल्लाह तार प्रमाण तार नसीर तार एग्जांपल तार उदाहरण तार मिसाल वास्तव चक्षुष
करबलार बुके मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाल, मां फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दुलाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारा बेटा नवासा सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबलार बुके तार प्रमाण देखिए दिए। सुभान अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। प्रमाण क्या बोल प्रमाण सुन्नी नौजवानों अली हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनर माथा मुबारक के कहते निसाते बरना में कहते यजीदीरा शराब पान करे ढोल बजाते बजाते यजीদের রাজ দরবার দামেস্কে নিয়ে যাচ্ছে। यजीদের কাছে মোটা পুরস্কার নেওয়ার জন্য ইনাম নেওয়ার জন্য উপহার নেওয়ার জন্য। सुन्नी नौजवानों कान खुले याद रखो किंतु करबला থেকে দামেস্কের রাস্তা এই রাস্তার পথের মধ্যে একটা বুড়িমার ঘর ছিল। আমাকে জোয়ান ছেলেরা অ্যাপিল করলো মৌলানা সাহেব কারবালার তো জীবনী অনেক শুনেছি, কারবালার পরের ঘটনা বলতে হবে, তাই পরের ঘটনায় ধরে নিলাম। आका हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माथा मुबारक के काटा पर बल्ला में कहते यजीदीरा ढोल बजाए डगडमाडुम शराब पान करे तारा मिছিল করে আসছে কারবালা থেকে দামেস্ক यजीদের রাজ দরবার। ওখানে यजीদ সিংহাসনে বসে আছে, বাইজিদেরকে নিয়ে ডান্স করাচ্ছে নাচ করাচ্ছে। यजीদের नापाक कर्म वो कर्मे से लिप्त আছে। এদিকে আকা হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারক কে কেটে यजीদের দরবারে নিয়ে আসছে। দামেস্ক থেকে কারবালা থেকে দামেস্কের রাস্তায় একটা বুড়ি মা ঘর ছিল। ও বুড়ি মা কে জানেন? বুড়ির বয়স প্রায় 80 বছরের উপরে। বুড়ি মা কে ছিলেন জানেন? ये करबलार दास्तान सुनने वालों, ये करबलार जिंदगी सुनने वालों, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी सुनने वालों, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत करने वालों, हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क के जान के निछावर कुर्बान करने वाले। ये है ये सुन्नतुल जमात सुन लो। पूरी छिलो शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो लगिए बोलो सुभान अल्लाह। ऊपर छिलो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घरेर बाबी। मौला अली पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिदे शहीद হয়ে যাওয়ার পর इमाम হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের পুরা তত্ত্বাবধান নেই। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে যাওয়ার পর ইমাম হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের তত্ত্বাবধান কাজে লাগে। ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बादी के बोले ये बादी मां तुम्हें আমার আব্বার বাদী আমাদের ঘরানা বাদী। ছোটবেলায় আমাদেরকে গোসল দিয়েছো, আমাদের মাথা আছড়ে দিয়েছো, আমাদের শরীরে তেল লাগিয়ে দিয়েছো। আমার মা হযরতে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইন্তেকাল করার পরে আমাদেরকে ছোটবেলায় তুমি বড় করেছো। তোমাকে আর আমাদের ঘরেতে কাজ করতে হবে না, আর আমাদের ঘরেতে তোমাকে খিদমত করতে হবে না। শোনো আরে বন্ধু মাইক এখন বন্ধ করো। নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ছিল তেমন করো। দরুদে পাক পড়ুন আল্লাহ।
सैयदना मौलाना मुहम्मद ভাইরা আমার, যারা আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা নেকি হকদার আছেন, কিছু করবেন না। ভাইজানেরা আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারও নেকির হকদার আছেন। যেমন ছিল নিচে করো না, হাওয়া লাগে সংসন লাগাবে। যেমন নিচে করো আপনারও নেকির হকদার আছেন। জিকির হোসেন পাক আলাইহিস সালামের জিকির শুনছেন। বলছিলাম আমি মৌলানা শেরে খোদা মুফতি মুশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঘরের বাদীকে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, এই বাদী মা, আমার মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছোটবেলায় আমাকে রেখে, আমার ভাইকে রেখে, আমার বোন হযরত যায়েনব আলাইহিস সালাতু তাসলিমাকে রেখে যখন ইন্তেকাল করে যান, তুমি আমাদেরকে গোসল দিয়েছো, আমাদের মাথা ছেড়ে দিয়েছো, আমাদের জামা কাপড় পরিষ্কার করে দিয়েছো। এই বাদী, তোমার বয়স অনেক হয়েছে, আমার আব্বা জানের বাদী আমি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তোমাকে আমি 10,000 স্বর্ণ মুদ্রা দিচ্ছি, তুমি নিয়ে চলে যাও। তোমার যেখানে বাড়ি তুমি সেখানে থাকবে, বুড়ো বয়সে আর ঘর করতে হবে না। বাদী তখন কাঁদতে শুরু করলো, আকা হুসাইন, আমাকে টাকা চাই না, আমাকে পয়সা চাই না, আমি তো আহলে বায়াতের গোলামীকে বড় পছন্দ করি। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ये मौला আলী বাদী বান্দা তো কি আমল করে এনেছিস, আমি আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ তুমি কোরআন পাকে বলেছো, কুল্লা আসালুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদাতা ফিল কুরবা, এ আহলে বায়াতকে তুমি মহব্বত করার কথা বলেছো। আমি তো আলীর গোলামি করেছি, আমি ফাতেমার গোলামি করেছি, আমি হাসান ও হুসাইনের গোলামি করেছি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম के ताला रहेगी मजमाइन। ये बादी गोलामी करा पेश है दरबारे हाजिर करबो, ये गोलामी सरकार पे अल्लाह के आजादी करेगा, गलती करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन पाक अलैहिस सलाम কিছুক্ষণ খামোশ থাকলেন, फिर বললেন, বাদী মা, বেশক তোমাকে আমি ওয়াদা করছি, আমি জান্নাতের জওয়ানদের সরদার আছি, আমার ভাইও আছে, তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। বয়স হয়ে গেছে, আর খাচ্ছো, ভালো লাগে না দেখতে, 10,000 মুদ্রা সোনার মুদ্রা আমি দিচ্ছি, বাড়ি নিয়ে যাও। বাদী রাজি হয়ে গেল। তারপর বাদী কাঁদতে লাগলো, আকা হুসাইন, ये টাকা আমি নিয়ে যাচ্ছি, কি করব জানেন? ये টাকাতে, ये সোনার দিরহাম মুদ্রাতে আমার ঘর নেই, আমি একটা সুন্দর ঘর বানাবো নিয়ে গিয়ে। আর ঘর বানানোর পর আপনাকে আমি ইনভাইট, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ দিতে আসবো, আমি ইরাক থেকে দাওয়াত দিতে আসবো, আমি দামেস্কের পথে ঘর বানাবো, আপনাকে নিমন্ত্রণ দিতে আসবো। আকা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তুমি আমার নিমন্ত্রণ কবুল করে তোমার পরিবারদেরকে নিয়ে আমার ঘরে যাবে, আমি দাওয়াত দিয়ে দিব, আমি মেহমানি খানা খিলাবো। হুসেন পাক আলাইহিস সালাম আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন দুঃখের সাথে। তারপর ফির মুস্কুরাতে লাগলেন, মুচকিয়ে এসে বললেন, বুড়ি মা, তুমি ঘর বানিয়ে দাওয়াত দিতে আসবে, দাওয়াত দিতে হবে না, আমি নিজে আমার আহলে বায়াতকে নিয়ে তোমার ঘরে যাব, কিন্তু তুমি তখন আমাকে চিনতে পারবে না। বুড়ি কাঁদতে লাগলো, আকা হুসাইন, আপনি আমার আকা, আপনার বাবা আমার আকা, আপনার নানা কায়নাতের মালিক ও মুক্তার, জিনার হাতে রয়েছে সারা দুনিয়াতে চাবিকাঠি, সারা দুনিয়ার চাবিকাঠি, জিনার হুকুমে জান্নাতে যাবে। আর আমি বুড়ি, আপনারা তিনাদের আওলাদ, আপনাদেরকে আমি চিনতে পারবো না, কেমন করে হয়?
ইমাম হুসাইন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ বুড়ি মা তুমি তখন আমায় চিনতে পারবে না। আল্লাহু আকবার। বুড়ি কিন্তু রাজটা বুঝতে পারলো না। বুড়ি বলতে লাগলো, আকা হোসেন এমন কথা বললেন না, আপনার কদম মোবারকে আমি বুড়ি ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে জীবন কোরবানি করতে পারি, আর আপনি বলছেন আমাকে চিনতে বা আপনাকে চিনতে পারবো না। ইমাম হোসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, বুড়ি রাজ তুমি বুঝতে পারবে না, ও রহস্য তুমি বুঝতে পারবে না, নিশ্চয় তুমি ঘর বানাবে আর তোমার ঘরে আমি আবার আইলে বায়াত নিয়ে হাজির হব, কিন্তু তুমি চিনতে পারবে না। সুন্নি রাগে বলো, ওই বুড়ি ইমাম হোসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু টাকা নিয়ে কারবালা থেকে দামেস্কের পথে ঘর বানিয়েছিল। ইয়েজিদিরা ইমাম হোসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারককে কেটে ঢোল বাজাতে বাজাতে সালাম পাঠ করে আল্লাহু আকবার। ইমাম জাইনুল আবেদিনের পা মোবারকে হাসি বলবে, আলিয়া আসলে সাকিনাকে বিনা হাওয়াতে উটের উপর চড়িয়ে ইয়েজিদের দরবারে নিয়ে যায়। রাস্তায় চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, দূরে দেখতে পায় একটা ছোট ঘর আছে, ওই ঘরটাই করে বুড়ির ঘর, যে বুড়ি ইমাম হোসেন পাক আলাইহিস সালামের টাকা নিয়ে সে ঘর বানিয়েছিল। আল্লাহু আকবার। ইয়েজিদ লস্করেরা বলল, ইবনে জিয়াদ আলোচনা করলো, আমার ওই ইবনে সাদ আলোচনা করলো, সিমরাই বুড়ি আলোচনা করলো, ওই যে দূরে ঘর দেখা যাচ্ছে ওই ঘরে একটা বুড়ির ঘর আছে, ওই ঘরে রাতের বেলা ইমাম হোসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর মাথা মোবারক রাখবো, আর সকাল হওয়ার পর আবার আমরা ইয়েজিদের রাজ দরবারের পথে আমরা রাস্তা দেব, রাস্তা পাড়ি দেব। শুনতে হয়েছে ইয়েজিদের লস্করেরা 3 দিন লড়াই চলেছে। আমার আকা হোসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারককে নিয়ে ইয়েজিদিরা বুড়ির ঘরে হাজির হলো। আর 3 দিনের ভুখ পিয়াসা আকা হোসেন কারবালার কত বালু মোবারক উড়ায় আমার চেহারা মোবারকে লেগেছে, বাল মোবারক উস্কো হয়ে গেছে। বুড়ির ঘরে গিয়ে রাস্তার দেয় আওয়াজ দেয়, বুড়ি মা। বুড়ি বের হলো, কি ব্যাপার? বুড়ি আজ রাত্রে মাথা মোবারকটা তোমার ঘরে রাখবো, আর কিছু মহিলা বর্গ আছে তিনারা তোমার ঘরে থাকবে। বুড়ি এর বিনিময়ে তোমাকে আমরা 1000 স্বর্ণ মুদ্রা দেব, রাজি হবে? বুড়ি কিন্তু চিনতে পারে না যে এটাই আকা হোসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারক। কারণ আমার আকা হোসেন পাক আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, বুড়ি মা তোমার ঘরে আমি যাব, তুমি ঘর বানাবে, আমার বংশধরকে নিয়ে তুমি চিনতে পারবে না। আমার হোসেন তো ইলমে গায়েবের খবর দেনে वाला নওয়াসা, উনিও ইলমে গায়েবের খবর দেয়। হোসেন জানতেন যে আমার মাথা মোবারক ये बुरी मां घरे একদিন থাকবে। ওয়াহাবি দেওবন্দি তাবলিগি শয়তান লামাজাবি কাফেরের দল এরা বলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়েবের খবর দিতে পারে না। আরে নওয়াসা ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইলমে গায়েবের খবর দিল। আল্লাহু আকবার। বুড়ি মা বললো, ঠিক আছে, তবে মাথা মোবারকটা আগে দাও, আমার ঘরে রাখো। কোথায় রাখবে? আমার দুটোই রুম আছে। মাথা মোবারক একটা রুমে রাখলো, আর ওই রুমেতে হযরতে যায়েনব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, মওলা আলী পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেটি, মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বেটি, ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বহন, ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বহন, হযরতে যায়েনব, হযরতে সাকিনা, হযরতে শাহরবানু, উম্মে রবাবা, হযরতে ইমাম জাইনুল আবেদিন আলাইহিস সালাম সকলকে নিয়ে ওই ঘরে মাথা মোবারক যে ঘরে রাখা ছিল ওই ঘরে রেখে দিল। বুড়ি মা এখনো চিনতে পারে না হযরতে যায়েনবকে। আরে যায়েনব, ছোটবেলায় তোমার মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইন্তেকাল করেছিল, তোমাকে আমি ছোটবেলায় মানুষ করেছি, মাথা কেটে দিয়েছি, মাথায় তেল দিয়েছি, এখনো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা
नाना बेटी के चिनते पारे ना कारण हजरत ज़ैनब तो बुरका परे আছে हजरत ज़ैनब के निकाह परे আছে কিন্তু हजरत ज़ैनब पूरी के चिन्ह लिएছে ये पूरी तो हमारे घरेর बागी ये पूरी तो हमारे हजरत अली के बागी ये पूरी तो हमारे रज़ी अल्लाह ताला बागी हजरत ज़ैनब की तरह গিয়েছে ज़ैनब टुकड़े কেটে উঠেছে पूरी মৌলা के লাগলো अरे কে তুমি পবিত্র নারী তুমি কাঁদছো কেন ये কাপড় খুলো বলে দরজা বন্ধ করে দিল হযরত ज़ैनब ने अपन बुरखा में काट दिल पूरी कांपতে শুরু করলো अरे ज़ैनब তুমি এখানে কেন এ ज़ैनब তুমি এখানে কেন पूरी कांपতে শুরু করলো पूरी চিৎকার করে কাঁপতে শুরু করলো হযরত ज़ैनब বলল যে पूरी বাত তোমার ওই কথা মনে আছে যখন আমার ভাই 10,000 সোনার দিরহাম দিয়েছিল আর বলেছিল যে আমি 10,000 টাকা নিয়ে দামেস্কের পথে ঘর বানাবো আর ভাই হুসেনকে দাওয়াত দিয়েছিল ভাই হুসেন বলেছিল বুড়ি মা তোমাকে দাওয়াত দিতে হবে না আমি একদিন আমার পরিবারকে নিয়ে তোমার ঘরে উপস্থিত হব তুমি চিনতে পারবে না এ বুড়ি মা তুমি কি জানো ये देखा जाना था मुबारक का बगल में गाने আছে এটা আমার ভাই হুসেন পাগল ইসলাম में मारा मुबारक बुरी का जाना था मुबारक देखलो बुरी হুসেন বলে চিৎকার করে জমিনে বেहोश হয়ে পড়ে সুবহানাল্লাহ अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली या हुसैन जिंदाबाद अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या हुसैन या हसन या गौस या ख्वाजा मसलक के आला हजरत माशाअल्लाह पूरी चिৎকার করে জমিনে শুয়ে পড়ল বেহুশ হয়ে फिर যখন বুড়ির হুঁশ আসে বুড়ি কাঁদছে আকা হুসেন বলে তারপর বুড়ি হুসেন পাকের চেহারা মোবারকে 3 দিনের ভোগা প্যাসা হাশমি ঘরানা শের আকা পাকের নামাজা হুসেন বুড়ি ঘরে কাপড় নিল আর হুসেন পাকের চেহারা মোবারকে মাথা মোবারক পুষতে লাগলো ভালো লেগেছিল চুল মোবারক পুষ্প ছিল বুড়ি হুসেন পাকের সিটি মোবারক চুল মোবারক সিটি মোবারক চিরুনি দিয়ে করতে লাগলো আল্লাহু আকবার হুসেন পাকের মাথা মোবারক কথা বলতে লাগলো ये বুড়ি তোমাকে বলেছিলাম আমার পরিবারের নিয়ে আমি তোমার ঘরে যাব বুড়ি আমি ওয়াদা পূর্ণ করলাম আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তোমার ঘরে আলাম বুড়ি অবাক হয়ে গেল হুসেন পাকের মাথা মোবারক কথা বলতে লাগলো আমার হুসেন বলতে লাগলো বুড়ি চিন্তা করিও না বুড়ি আমার বাপের বাড়ি মাওলা আলী পাকের বাড়ি আমার আব্বা সারে নবী মুস্তাফা বলেছেন আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলাইহিম মাবুহা আমি তাদের শহর মালানি করিও না এ আলী বাড়ি তোমার সিরা দিয়ে আমার আব্বা ইলমে মারিফত দিয়েছে এ বাড়ি আমার আব্বা কষ্ট স্মরণ করো কোরআন পাকের আয়াতকে ইয়াদ করো কোরআন পাকের আয়াতকে আল্লাহ কোরআন পাকে বলেছেন ওয়ালা তাকুলু লিমান ইউকারু ফি সাবিলিল্লাহি ওয়ালা ইয়াউমুনা তাশরুন আল্লাহ রাসূল শহীদ হয় কারা মরে না আর আমি হুসেন কে শহীদের সররা শহীদ শহীদ अल्लाहु अकबर सुन्नी नौजवानों बुढ़ी बाप কাঁদতে শুরু করলো হাকা হুসেন তুমি যে কারবালায় ছিলে আমার কাছে কেন খবর এলো না তুমি কারবালায় যে রাস্তা গিয়েছিলে আমার ঘরের রাস্তা হয় কেন এলে না আমি 80 বছরের বুড়ি হাকা হুসেন আমি নিজে ঘর থেকে কলসিতে পানি নিয়ে যেতাম তোমাকে পান করানোর জন্য তোমার 6 মাসের বাচ্চাকে পান করানোর জন্য আর এই দিদিরা তাতে যদি আগে আমাকে 3 বার শহীদ করতো আমি পুরো ধন্য হতাম আকা হুসেন বছর বুড়ি চিন্তা করিও না আমি মাওলা আলীর বেটা আমার আব্বার হাতে জান্নাতের টিকিট আছে আর জান্নাতের মালিক আমার নানা নবী মুস্তাফা আমি জান্নাতের সুগন্ধের সরদার বুড়ি তোমাকে हाथ धोए अभी जन्नत दी है
আপনি কেন আমার ঘর হয়ে কারবালাতে যান না? আমি 80 বছরের বুড়ি, আমিও ঘর ছেড়ে তোমার সঙ্গে কারবালায় গিয়ে শহীদ হয়ে যেতাম। আব্বা হুসেন বলতে লাগলো, বুড়ি মা তুমি অনেক করেছো, ছোটবেলায় আমাদেরকে গোসল করিয়েছো, ছোটবেলায় আমাদের পায়খানা সাফ করেছো, আমাদেরকে মাথায় তেল দিয়ে সিঁড়ি করে দিয়েছো, আমাদের জামা কাপড় সাফ করেছো, আমাদের মা ফাতেমার দিয়ে নাও টানা। ছোটবেলায় আমাদেরকে রেখে ইন্তেকাল করে, তারপর তুমি আমাদেরকে বড় করেছো। হ্যাঁ বুড়ি মা, আমি তো শহীদ হয়ে গিয়েছি। আমার বাড়ির আগেতে জাইনাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাবি পাশে তো আছে, আমার বেটি সামিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নাবি পাশে তো আছে, আমার বেটা ইমাম সাইয়্যিদ আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা পাশে তো আছে। পুরি দেরি করিও না, 3 দিনের মধ্যে পেছে আছে। আমার নামদেরকে, আমার পরিবারদেরকে সামান্য পানি পানি করে দাও বুড়ি। বলা মাথায় বুড়ি মা ঘরে প্রবেশ করলো, পূজা থেকে কলসি থেকে পানি ঢেলে হযরত সাইনাকে পানি করায়, হযরত সাকিনাকে পানি করায়, ইমাম সাইয়্যিদ আবেদিনকে পানি করায়, হযরত শাহজাহানকে পানি করায়, হযরত উম্মে রওয়ানাকে পানি করায়, নবী বংশের মেয়েদেরকে পানি করায়। যখন হযরত সাইয়্যিদের হাতে পানি দেয়, ইমাম সাইয়্যিদ আবেদিনের হাতে পানি দেয়, ইমাম সাইয়্যিদ আবেদিন পানির গ্লাসে রেখেছে, আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছে, আব্বা আমি এই পানি কেমন করে পান করতে পারি? পানি চাইলে আমার সমাজের ভাইকে গিয়েছে, আমার জীবন ভাই কাসিম শহীদ হয়েছে, জীবন ভাই আলী একবার শহীদ হয়েছে, আব্বা এই জন্য আপনি শহীদ হয়েছেন। আমি সাইয়্যিদ আবেদিন কেমন করে পানি পান করতে পারি? হযরত সাইয়্যিদ বলছে, ভাই হুসেন আমি কেমন করে পানি পান করতে পারি? হযরত সামিয়া বলছে, আব্বা আব্বা ভূগর্ভে আছে সমাজের ভাই শহীদ হয়েছে, আমি তারপরে কেমন করে পানি পান করতে পারি? আব্বা শুগুলাকে মদিনাতে রেখে আপনি কারবালায় এসেছেন, মদিনাতে শুগুলা ভূগর্ভে আছে কারবালাতে আমি কেমন করে পানি পান করি? আব্বা হুসেন পরিবারের সান্ত্বনা দেন, এই আমার পরিবারের চিন্তা করো না, আমি হুকুম দিচ্ছি পানি পান করো। হাউজের কাউন্সিল তোমাদের জন্য ইন্তজার করছে। আল্লাহু আকবার। এজন্য উর্দুতে একটা শায়ের পড়েছে, শির মানে দুধ, ফার্সি শব্দ, বারিশিনিয়ারে শির, একটা শির আছে, একটা শের আছে, আর আবার একটা সার আছে। শির মানে হচ্ছে ফার্সি ভাষাতে, শিরের মানে হচ্ছে দুধ, আবার শেরের একটা মানে বাঘ বলা হয়, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। শির মানে দুধ, শির খার বাচ্চা মানে দুধ পান করা বাচ্চা। জনাব সাজ্জাদ নিজামী সাহেব আমার খুব ক্লোজ দোস্ত ছিলেন, ইন্তেকালের 1 মাস আগে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন, আমি একটা ওনাকে ইনভাইট করতে চেয়েছিলাম, বলে भाई हम दिल्ली में मेरा मुशायरा है, मैं एक शायर को भेज देता हूँ, तो एक शायर को उन्होंने भेज दिया था। तो सज्जाद निजामी শির খার বাচ্চা সম্পর্কে একটা সুন্দর কালাম লিখেছে, হয়তো আপনারা শুনেছেন ইন্টারনেটের যুগ। শির খার বাচ্চা কো মসজিদের খানা থা, শির খার বাচ্চা কো মসজিদের খানা থা, শির খার বাচ্চা शहादत का प्यास का करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, जालिमों के हाथों से दीन को बचाना था।
बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরিবার বর্গকে সান্ত্বনা দিয়ে দিলেন। বুড়ির ঘরে ওনারা কিছু পানি পান করেছিলেন। আরে ভাই পানি পান করা যান, এত কষ্ট, এত দর্দনাক ওয়াকিয়া, আল্লাহু আকবার। তারপর সকাল হয়েছে, কারবালা থেকে ইয়াজিদের রাজ দরবার প্রাসাদ দামেস্ক অনেকটাই রাস্তা ছিল। তার আগে আরো চলুন, ইমাম হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ কারবালার বুকে হওয়ার সাথে সাথে কারবালায় অন্ধকার নেমে এসেছিল। সূর্য এত কেঁপেছিল। মন দিয়ে শুনুন, ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের ইশকে মহব্বতে সূর্য এত কেঁদেছিল, তার রোশনি বন্ধ করে দিয়েছিল কারবালাতে। কারবালায় अंधेरा চলে এসেছিল। হযরত যায়েনব মওলা আলী পাকের প্যারি বেটি হিমা থেকে বের হলেন। উনি বুঝতে পেরেছেন আমার ভাই শহীদ হয়ে গেছে, তাই সূর্য সে তার রোশনি লুকিয়ে দিয়েছে। কারবালায় अंधेरा চলে এসেছে। হযরত যায়েনব বের হলেন ভাইয়ের কাটা মাথা মোবারক, বডি মোবারক কে নিয়ে কিমাতে যাওয়ার জন্য। ওগো মা যায়েনব সালামুল্লাহ আলাইহা আলাইহিস সালাতু তাসলিমা, মারে তোমার ভাইয়ের মাথা মোবারক কে দেবে না এদিদিরা, এদিকে দরবারে নিয়ে যাবে। সিনা মোবারক পুরা কারবালায় পড়ে আছে। হযরত যায়েনব ভাইয়ের লাশ মোবারক কে নেওয়ার জন্য কিমা থেকে বের হলেন। সাকিনা প্যারি বাচ্চি কেঁদে কেঁদে বলছে, ফুপি জান আপনিও কি কারবালায় যাচ্ছেন নাকি? সাহারা আপনারই রয়েছে মাথায়, ফুপি গো কারবালায় যাইও না। বলে সাকিনা বেটি রে, কারবালায় যাচ্ছি তোমার বাপের লাশ মোবারক, মাথা মোবারক, দেহ মোবারককে আনার জন্য কিমাতে। হযরত যায়েনব বের হলেন, কারবালার দিকে চললেন। হুসেন পাকের মাথা মোবারক ইয়াজিদিরা নিয়ে চলে, ইয়াজিদিরা তারা নিয়ে নিয়েছে, লাশ মোবারক ফেলে রেখে দিয়েছে। হযরত যায়েনব খুঁজছে, খুঁজে খুঁজে দেখছে কারবালা अंधेरा এসেছে। হুসেন পাক আলাইহিস সালামের লাশ মোবারক দেখতে পায় না। হঠাৎ দেখছে একটা কারবালার বুকে সূর্যের মতো তেজস্ব কিছুটা জায়গা নিয়ে রশ্মি আপনার বের হচ্ছে। ও রশ্মিটা ইমাম হুসেন পাকের সিনা মোবারক, যে সিনা মোবারক নবী মুস্তাফা ইলমে মারিফত ভরে দিয়েছে, যে সিনা মোবারক নবী পাক শরীয়ত ভরে দিয়েছে, যে সিনা মোবারক নবী পাক তরিকত ভরে দিয়েছে, যে সিনা মোবারক নবী পাক আহকাম ও আরকান কে ভরে দিয়েছে। ও হুসেন পাক আলাইহিস সালামের সিনা মোবারক নবী मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ भर दिए थे। वो सीना मुबारक के कोनो दिन अंधेरा से ना, कोनो दिन अंधेरा से ना, वो सीना मुबारक के भीतर के सूरज भीतर तेज आवे दिन में झुका लगा दी। हजरत যায়েনব মনে মনে ভাবছে ও আমার ভাইয়েরই ওটা সিনা মুবারক কাছে দৌড়ে গেলেন। আল্লাহু আকবার। দৌড়ে গিয়ে দেখছে ভাইয়ের মাথা মোবারক নাই, গলা মোবারক থেকে নিয়ে পুরা সিনা মোবারক, কান মোবারক রয়েছে। যায়েনব গিয়ে দেখছে ইমাম হুসেন পাকের শরীর মোবারকে ৭২টা জখমের দাগ ছিল। কোন তারিখে এসেছে কে ৫৬টা দাগ ছিল। এত তলোয়ার চালিয়েছিল, এত তীর চালিয়েছিল, তীর এসে শরীর মোবারকে লেগেছে, तीर से बॉडी मुबारक के लेगेছে, तलवारेर आघात लेगेছে, तो ৭২ खाना शरीर मुबारक के दाग। हजरत যায়েনব दौड़े से भाई सीना मुबारक प्रथमे चुमा दिते लागलो। भाई छाती मुबारक के हाथ बुलिए केटे केटे बोलছে भाई रे দিন কে বাঁচাবার জন্য কত কষ্ট করেছো ভাই, তোমার মাথা মুবারক কোথায়? হুসেন পাকের সিনা মুবারক থেকে আওয়াজ আসছে, बहन আমার মাথা মোবারকে ইয়াজিদিরা বল্লমে গেঁথেছে, আর অন্ধকার এসেছে, সূর্য আমার মহব্বতের রশ্মি লুকিয়ে দিয়েছে। बहन
এজিদি লস্করের এখনই ক্ষমায় যাবে ঘুরে। বেহেন আমার যে ইমতিহানের কথা ছিল, আমার মাথা মোবারক আমি দিয়ে দিয়েছি আল্লাহর রাস্তায়, আমি কুরবানি হয়ে গেছি আল্লাহর রাস্তায়, আমার ইমতিহান শেষ। বেহেন এবারে তোমাদের উপর ইমতিহান নেবে, আল্লাহ ইমতিহান নেবে, এবারে তোমাদের উপর অত্যাচার করবে। দেখেন তোমরা নবী বংশের মেয়ে, তোমাদের হাতে আমাকে হাত ধরে লোহার গিটির বলবে বেহেন নানা নবী মুস্তাফার শরীয়তের গণ্ডের বাইরে কোনদিন কদম রাখবে না। বেহেন কারবালায় যত তোমাদের উপর জুলুম করবে, সব জুলুম সহ্য করে নেবে। কারণ বেহেন আমি শহীদ হয়ে গেছি, আমার উপর জুলুম সিতাম শেষ হয়ে গেছে, এবারে তোমাদের উপর এজিদি লস্কর জুলুম করবে। বলতে না বলতে এজিদি লস্করেরা হযরত ইমাম হোসেন পাক আলাইহিস সালামের যেখানে নবী বংশের মেয়েরা ছিলেন, ওই খিমার ভেতরে গিয়ে আপনার কি করতে লাগলো, ওই খিমার ভেতরে হামলা করতে লাগলো, খিমার ভেতরে আক্রমণ করতে লাগলো, খিমাকে আগুন লাগিয়ে দিল। আল্লাহু আকবার। খিমাকে আগুন জ্বলতে দেওয়ার পরে হযরত সাকিনা কানেতে সোনার রিং পড়েছিল, ইয়েজিদি একটা লস্কর দিয়ে হযরত সাকিনার রিংকে ছিঁড়ে দিল, কান মোবারক ছিঁড়ে গেল, রক্ত মোবারক পড়ছে। হযরত যায়েনব দুপাট্টা দিয়েছিলেন, এদিকে লস্করের আগিয়ে দুপাট্টা ছিঁড়ে দিল। ইমাম হোসেন পাকের এক দাদি ছিল, লম্বা চুল নিয়ে হযরত যায়েনবের সিনা মোবারককে আর করে দিল। বাদি বলতে লাগলো, ये बाबा के दिखे दाও, ये জাহান্নামী কুত্তা এদিকে দাও, জানিস না কার দুপাট্টা ছিঁড়েছিস, কার দুপাট্টা ছিঁড়েছিস, ये तो सैयदতুল निसा फातिमा রাদিয়াল্লাহু তাআলার বেটি দুপাট্টা, ये कोई नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी दुपाट्टा, ये तो शेर खुदा मौला अली রাদিয়াল্লাহু তাআলার বেটি দুপাট্টা। যদি আজকে शेर खुदा मौला अली মুশকিল কোথায় গেলে থাকতো, ওদের একজনকে ছাড়তো না, ওজন করে তোকে পাঠিয়ে দিত। সঙ্গে সঙ্গে মৌলা আলী গায়ে আওয়াজ দিচ্ছে, বেটি যায়েনব সবর করে নাও, ये সবরের ওসিলা নেই তোমার মানা নবী মুস্তাফার উম্মতকে আল্লাহ বখশাই সামনে জান্নাতে দিয়ে দেবে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, হায়দারি ইয়া আলী संगे संगे यजीदी लश्करेरा जार जार हाथे गहना छिलो नबी वंशेर मेয়েদের সাদিলাতে সব হারিয়ে নিল। এমনকি যে উট এসেছিল, यजीदीরা বলল রাস্তা দেব পারি, একদিন রেস্ট নিয়ে কারবালা হুসেন পাক আলাইহিস সালামের যে উট এসেছিল মদিনা শরীফ থেকে, উটকে তারা কি করলো, উটকে জবা করে নিল। করার পর তারা বলল আজকে উটের গোশত খাবো। কারবালার বুকেতে তারা রান্না করার জন্য সব উটের গোশতকে নিয়ে यजीदी লস্করেরা উনানে চড়াতে লাগলো। উটের গোশত রান্না হয়ে গেল, খাওয়ার জন্য যখন লাইন দিয়ে বসেছে यजीदी লস্করেরা, খাবার হান্ডির হাঁড়ি যখন সিনি যখন ঢাকা খুলছে তো দেখছে খায় গোশের টুকরা নাই, সব পয়লা হয়ে গেছে। একটা উটের গোশের টুকরা নাই, পয়লা হয়ে গেছে। यजीदी লস্করেরা খেতে পেল না। আল্লাহু আকবার। यजीदी লস্করেরা বলল তাহলে আর দাঁড়ানো যাবে না, চলো यजीদের রাজ দরবারের দিকে রাস্তা নেব। হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মুবারককে বলরামে গেতে নিয়েছে। আল্লাহু আকবার। রাস্তা নিয়েছে, ইমাম সাইনুল আবেদিনকে গিয়ে গ্রেফতার করে নিল, পায়ে লোহার জঞ্জির পরিয়ে দিল। ইমাম সাইনুল আবেদিনকে ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলার সবচেয়ে বড় ছেলে, 22 বছর বয়সে কারবালায় পৌঁছেছিলেন। তিনার হাতে লোহার পেড়ি, পায়ে লোহার পেড়ি বাঁধল। আর হযরতে সাকিনা
इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारी बेटी सकीना के रोज रातेर बेला घूम पड़ान और आगे आके हुसैन कुरान पर तिलावत करे घूम पड़ा। सकीना के उटेर ऊपर चढ़िए दिल, उटेर ऊपर चढ़ले हौदा बनते হয়, खाली उटेर ऊपर पड़ानो যায় না, उटेर ऊपर चढ़िए दिल। नबी वंशेर मेয়েদেরকে কাউকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসছে, কাউকে সওয়ারির উপরে চড়িয়ে আনছে। হযরতে সকিনা কিছু দূর আসার পরে 3 দিনের ভুখি প্যাসি সকিনা কেঁদে কেঁদে কারবালায় বলেছিল, আব্বা তুমি আমাদেরকে মদিনা শরীফে ফেরত নিয়ে চলো। আকা হোসেন বলেছিল, বেটি সকিনা নানার উম্মতকে কারবালায় বাঁচাতে এসেছি, কারবালা থেকে যদি চলে যায় নানার উম্মত গুমরাহ হয়ে তোদেরকে চলে যাবে, নানার উম্মতকে বাঁচাতেই হবে। বেটি সকিনা তোমার কাঁদনা আমাকে রুখতে পারবে না, সকিনা তোমার মহব্বত আমার সিনাতে আছে, কিন্তু তোমার মহব্বত আমাকে বারো রুখতে পারবে না। নানার উম্মতকে বাঁচাতে এসেছি, দিন ইসলামকে জিন্দা করতে এসেছি, বাতিলকে চিরকালে প্রমাণ করতে এসেছি, চিরকালে প্রমাণ করতে এসেছি। ভোটার বাতিল করতে আছে। বেটি সকিনা তুমি এত কেঁদো না। ও সকিনাকে আকা হুসাইন এত মহব্বত করতেন। ও সকিনা কেঁদে কেঁদে তাই বলেছিল, দুদুলের পিঠি খালি দেখে। হুসেন পাক আলাইহিস সালাম শহীদ হওয়ার পর যখন ঘোড়া চলে এলো খিমাতে এসে দাঁড়িয়ে আছে, জাইনাব বুঝতে পেরেছেন ঘোড়া মাথা হিলাচ্ছে আর কাঁদছে। জাইনাব বলছে, ঘোড়া বুঝতে পেরেছি আমার ভাই হুসেন পাক আলাইহিস সালাম শহীদ হয়ে গেছে। ঘোড়া মাথা টুকছে জমিনে, ঘোড়া চোখ থেকে জল পড়ছে, কারণ ঘোড়া অনেক তীর খেয়েছে। এজিদি লস্কর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর মেরেছে, ঘোড়াকে অনেক তীর লেগেছে, ঘোড়া মাথা টুকছে। জাইনাব বলছে ঘোড়া কষ্ট হচ্ছে। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘোড়া বলছে না, বলে তবে আমার আকা শহীদ হয়েছে, আমিও বেঁচে থাকবো না, আমিও আকার মহব্বতে শহীদ হতে চাই, আমিও ইন্তেকাল হতে চাই। বলতে লাগলো ঘোড়া, আল্লাহ তোমার যতদিন হায়াত রেখেছে তুমি ততদিন থাকবে। কোন রওয়ায়াতের মধ্যে আছে ও ঘোড়ার উপর চেপে মদিনা শরীফে নবী বংশের কাফেলা পৌঁছেছিল। রওয়ায়াতের মধ্যে খেলাফ আছে, সে দুলদুল ঘোড়া, তার পিঠ খালি দেখে জাইনাব আলাইহিস সালাতু তাসলিমা আর সকিনা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর বেটি কাঁদতে লাগলো। আর সকিনা কেঁদে কেঁদে বলেছিল, ওটাকে আমি বাংলায় লিখেছি, দুলদুলের পিঠ খালি দেখে কারবালায় কাঁদতে সকিনা, আমার কোথায় আছে দুলদুলের বলে না। দুলদুলের পিঠ খালি দেখে, দুলদুলের পিঠ খালি দেখে কারবালায় কাঁদতে সকিনা, আমার কোথায় আছে দুলদুলের বলে না, আমার কোথায় আছে দুলদুলের বলে না। পাপের ছায়া ছিল মাথায়, পাপের ছায়া ছিল মাথায়, কারবালার জমিনে এতিম হয়ে গেলাম আমি, গরিব সকিনা রে। সকিনা বলছে আমার আব্বা ছিল, তো মাথায় একটা ছায়া ছিল, আর কারে বল আব্বা বলে ডাকলো কারে, আব্বা বলে ডাকলো কারে, দুলদুলের বলে না, দুলদুলের পিঠ খালি দেখে কারবালায় কাঁদছে সকিনা। ও সকিনা কিছু দূর আসার পরে চড়িয়ে দিয়েছে উটের উপরে বিনা হাওদা বেঁধে, তো খালি উটের উপরে উটের পিঠ পূজা আছে। 3 দিনের ভুখে প্যাসে হযরতে সকিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কিছু দূর রাস্তা আসার পর উটের উপর থেকে উঁচু থেকে জমিনে পড়ে গেল। আর হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারককে আগে গেঁথে নিয়ে জিজিরা দৌড় বাজাতে বাজাতে শরাব পান করতে করতে আগে যাচ্ছে। হঠাৎ জিজিরা দেখলো সকিনা আলাইহিস সালাতু তাসলিমা মাথা মোবারক, সকিনা ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মাথা মোবারক
বল্লভের উপর থেকে হঠাৎ জমিনে নিচে বসে গেল। কখন? যখন হযরত সাকিনা আলাইহিস সালাতু তাসলিমা উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছে। ইয়াজিদ লস্কর के माथा मुबारक के है तो गेतेছি বল্লভে তুলে তো জমিনে রাখতে হয়। ये माथा मुबारक দেখলাম চিড়িয়া পাখির মতো উড়ে জমিনে বসে গেল। ইয়াজিদ লস্করের মাথা মুবারককে তুলতে লাগলো, তুলতে পারছে না। দু চারজন ধরে তুলতে পারছে না। একে অপরে বলা কওয়া করছে, মাথা মুবারক কত ভারী। संगे संगे आका हुसैन अलैहिस सलाम जवाब दिते बोले ये टिकी जालिम लश्कर पेছনের দিকে তাকিয়ে দেখ, আমার বেটি সাকিনা উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছে। উটের উপর তারা হাওয়া পানিস না, খালি উটের পিঠে হাঁটিস। আমার রূপ সাকিনা আব্বা বলে কাছে, আমি তাই বেটির মায়াতে জমিনে বসে গিয়েছি। আমার বেটিকে আগে ভালো করে উটের উপর চড়া, তাহলে কিন্তু আমি বসে अपना आबर बल्लभের উপরে চড়ে যাব। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुसैन पाक अलैहिस्सलामेর দিমানে মাচাও के बोलो सुभान अल्लाह। ইয়াজিদ লস্করের পেছনের দিকে তাকিয়ে হযরত সাকিনাকে ফির তুললো। তোলার পরে ফির রাস্তা নেই। হঠাৎ এক জায়গায় আল্লাহু আকবার রাত হয়। ওই রাত্রিতে মুসলমানও অন্য একটা ঘরে আশ্রয় নেয়। ওই ঘরেতে যখন সময় রয়েছে ভোর হয়েছে, ইয়াজিদ লস্করেরা বলতে লাগলো সূর্য উঠুক, তারপর আবার আমরা দামেস্কের পথে রাস্তা নেব। ভোর হয়েছে, কিন্তু ভোর হওয়ার আগে অন্ধকার কিছুক্ষণ রয়েছে, তারপর সকাল হবে। হযরত সাকিনা জাইনাবকে বলছে, ফুপিজান আমাকে কাজায়ে হাজাতে যেতে হবে। সকালবেলা কাজায়ে হাজাত বুঝতে পারেন, আমরা সকলেই যাই, কেউ বাথরুমে যাই। বলে বেটি সাকিনা পাহাড় রয়েছে সামনে, পাহাড়ের প্রান্তে চলে যাও। সাকিনা একেলা গিয়েছে। কারবালার পরের ইতিহাস শুনুন। ওখানে গিয়ে কি করেছে, কাজায়ে হাজাত করার পরে দেখছে একটা সাদা রঙের বোরখা পরে এক পবিত্র রমণী রানী নাম ধরে ডাকছে পাহাড়ের প্রান্তে, বোন সাকিনা, বোন সাকিনা তুমি আমার কাছে আসো, তোমার পেশানিতে চুমা, মুখে চুমা দিয়ে গোদে বসিয়ে কোলে বসিয়ে কিছুক্ষণ প্যার করব। সাকিনা দৌড়ে এলো। প্যারের কথা কেউ বলে না, কারবালায় সবাই নির্দয়। ये के नारी এসেছে প্যার করবে, প্যারের জন্য গিয়েছে। गोदे बसिए सकीना पेशानी चुमा, मुखे चुमा, गाले चुमा देय। बड़ा आदर करते থাকে, মাথায় হাত বোলায়, ঝরঝর করে কাঁদে। ও পবিত্র রমণী ঝরঝর করে কাঁদে। বোন সাকিনা বারবার বলে। সাকিনা অবাক, পরিচয় চাই, তুমি কে, তোমার পরিচয় দেয়। বলে আমার কথা তোমার ফুপি হযরত সাইনাবকে গিয়ে বলবে, আমার আঙুলগুলো দেখো, আমার আঙুলগুলো এইরকম, আমার মাথা মোবারক এরকম, আমার নাক মোবারক দেখো, বলবে আমার নাক মোবারক এরকম। সাকিনা চুপ হয়ে গেল। এইদিকে সকাল হয়েছে। ইয়াজিদ লস্করেরা বলছে, জাইনুল আবেদিন তোমরা তৈরি হও, রাস্তা নেব, ইয়াজিদের দরবারে যাব। দেখছে সাকিনা নেই। জাইনুল আবেদিন আওয়াজ দিচ্ছে, বোন সাকিনা তাড়াতাড়ি চলে এসো। সাকিনা পবিত্র বোরখা পরা সাদা রঙের রমণীকে বলছে, আমাকে এবারে ছেড়ে দাও, আমার ভাই ডাকছে, ইয়াজিদের দরবারে যেতে হবে। জানো তুমি আমার আব্বাকে শহীদ করে আমার আব্বা মাথা মোবারককে বল্লভে গেতে ইয়াজিদের দরবার নিয়ে যাচ্ছে ঢোল বাজিয়ে। ওই পবিত্র রমণী শুনে আরো টুকরে কাঁদছে। সাকিনাও কাঁদছে। বলে কোন সাকিনা চলে যাও, আমার পরিচয় যদি জানতে চাই, আমার যেগুলো দেখালাম এই অঙ্গগুলোর বিবরণ বর্ণনা করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচয় বলে দেবে। হযরত সাকিনা যখন নেকাব পরে, যখন হযরত সাইনাব ফুপিজানের কাছে এলো,
ফুপি জান জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, বেটি সকিনা রে তোমার আসতে এত দেরি হলো কেন? বলে ফুপি জান, পাহাড়ের পাশে যখন অন্ধকার ছিল এক পবিত্র রমণী এলো সাদা রঙের বুরকা পরে, আর এসে আমার নাম ধরে ডাকলো, এরপর সকিনা এসো তোমাকে কিছুক্ষণ প্রেম করবো। তিনি কোলে কোলে বসে আমার মুখে চুমাতে লাগে, আমার মাথাতে হাত দিয়ে প্রেম করতে লাগলো। আমি সব দুঃখ ভুলে গেলাম। আর তিনি কিছু পরিচয় দিয়েছেন, তিনার হাত বদলাতে দেখিয়েছেন, আঙুলগুলো বদলাগুলো তিনার দেখতে এরকম, তিনার নাক বদলাতে দেখতে এরকম, তিনার ঠোঁট বদলাতে দেখতে এরকম, তিনার নাক বদলাগুলো দেখতে এরকম। পরমাত্রাই যে লোককে উঠেছে আপনি যান, আপনি যান, কারবালায় কেন তুমি আসলো? তুমি কেন কারবালায় গেছো? তুমি জানো এটা আমার হাতে হাতে মারি। জোরসে বলো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ছিলেন। তারপরে অনেক বড়কে একটার পর একটা বলছি, কারণ যুবকেরা বলেছেন কারবালার পরে হিস্টরি, শহীদ হওয়ার পরের হিস্টরি, শহীদ হওয়ার পরের ইতিহাস। তাই আমি ইতিহাস তুলে ধরছি। সুন্নি নওজওয়ানও একবার দরুদে পাক পড়ুন, একটা মারতাবা পড়বো, কি বক্তব্য শুরু করবো ভালো লাগবে। দরুদে পাক পড়ুন। আল্লাহু আকবার। وعلى آل سيدنا أرجل بني الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أرجل بني الله صل على وعلى آله سيدنا कि माते मार चोखेर पानी कि माते मार चोखेर पानी आज स्रोत बोगे जाए रे इमाम हुसैन आज शहीद करबला रे इमाम हुसैन आज शहीद करबला रे मफाते मर चोखेर पानी मफाते मर चोखेर पानी स्रोत बोगे जाए रे इमाम हुसैन आज शहीद करबला रे। अरे भाई बोलो सुभान अल्लाह, मचा के बोलो सुभान अल्लाह। कि दूसरे से सुआली असगर शहीद हमारी काले ही मर भिखारे से पानी पानी करे तुझे से सुआली असगर शहीद हमारे तारे ही मर भिखारे से पानी पानी करे जाली मेरा शहीद करे जाली मेरा शहीद करे पानी लग जाए रे इमाम हुसैन आज शहीद करबला रे मफाते मर
চোখের পানি মা ফাতেমার চোখের পানি সত্যি বলে যায় রে ইমাম হুসাইন শহীদ কারবালায় রে ইমাম হুসাইন শহীদ কারবালায় রে ইমাম হুসাইন বলো সুবহানাল্লাহ 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 শহীদের পরের ইতিহাস ফির আমি আপনাদেরকে শুনছি দিল তাজা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ইরাকের সন্নিকটে কারবালা থেকে কিছু দূরে কিছু গাছ ছিল বড় বড় কোন রাওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে ওটা বাবলা গাছ ছিল কারণ মরু ময়দানে হযরত আল্লামা মাওলানা জনাব আব্বাস আলী কাদরি ভাই সাহেব বেশি বাবুল গাছ মানে বাবলা গাছ খেজুর গাছ হয়ে থাকে ওইখানে কবুতর বুঝে পায়রা পড়ে না উড়ে যায় ছোড়ে কবুতর মা ফাতেমা কেঁদে কয় আজ বুঝি কারবালা লেগেছে মোর কোলে যায় সূত্র বলে ভরা আমার হুসেন কোথায় রয় তোমার হুসেন শহীদ হয়েছে বীর আসবে নাই মুহররমের মাসের 10 তারিখে হাসান শহীদ জহর খাইয়া হুসেন শহীদ আমাদের কাছে হযরত 22 বছর আগে আমার মেদিনীপুর রামচন্দ্রপুরে হয়েছিল তো মাশাআল্লাহুল আজিজ আপনাদেরকে শোনালাম যে উড়ে যারে যে কবুতর বলা হয়েছে এক প্রকার কবুতর পায়রা ওই জামানায় ছিল যাদের পায়ে চিঠি বেঁধে দিল তারা উড়ে চলে যায় রাওয়ায়াতের মধ্যে এসেছে তো ইরাকে কারবালা থেকে কিছু দূরে ইমাম হুসেন পাক আলাইহিস সালাম শহীদ হওয়ার পর যখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসে কারবালায় তো কবুতর আর কবুতরনি মানে পায়রা আর পায়রানি মানে মেয়ে পায়রা পুরুষ পায়রা তাদের কিছু বাচ্চা হয়েছিল বাচ্চাগুলো বাসাতে রয়েছে দুইজনে জিজ্ঞাসা করছে কে অন্ধকার কেন এলো এ তো দিনের বেলা হঠাৎ দেখা যাচ্ছে অন্ধকার ব্যাপারটা কি মন্দির শুনে हुसैन पाक রাদিয়াল্লাহু তাআলা के मोहब्बत करने वाला मंदिर सुन अल्लाहू আকবার যখন দুই কবুতর একটা চিয়ার দিন মাওলানা সাহেব কবি তো কারবালার ইশকে আমি দিওয়ানা হই আমার হুশ থাকে না বলছি না আমার মাওলানা ভাই সে ইনশাআল্লাহ বসে গেছেন আল্লাহু আকবার এই মত অবস্থায় গায়েব থেকে আওয়াজ আসছে এ কবুতর নিয়ে পায়রানি তোমরা তোমাদের বাচ্চাকে নিয়ে বাসাতে আরাম করছো আর নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতি কারবালায় শহীদ হয়ে গিয়েছে বাপরে কবুতর আর কবুতরনি দুইজনে বাচ্চাদের মায়া ভুলে কারবালার দিকে উড়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিল বাচ্চাদের তখন ডানা বের হয় না ডিম ভেঙেছে বাচ্চাগুলো কেঁদে বলছে আম্মি জান আমাদেরকে ছেড়ে কোথায় যাবেন तो कबूतरनी पायरानी बच्चाদেরকে বলছে আরে তোরা যদি হুসেন পাক আলাইহিস সালামের মহব্বতে কুরবানি হোস তো আমরা খুশি হব তোরা বস আমরা কারবালায় হুসেন পাকের মহব্বতে কারবালার বালিতে ডানাগুলো হিলিয়ে কেঁদে কেঁদে আসি কবুতরনি পায়রানি মেয়ে পায়রা পুরুষ পায়রা জোড়া পায়রা দুটো কারবালায় গেল
আর কারবালার বালুতে যেখানে হুসেন পাক আলাইহিস সালাম শহীদ হয়েছিল ওইখানেতে গিয়ে তারা তাদের ডানাকে পিটছে আর হুসেন বলে কাঁদছে। আল্লাহু আকবার। হুসেন বলে তারা চিৎকার করে কাঁদছে তাদের ভাষাতে কেঁদে কেঁদে দুইজনে কিছুক্ষণ পরে বাসায় এসে বসেছে। আল্লাহু আকবার। কারবালার পরের হিস্টরি, কারবালার পরের তারিখ, কারবালার পরের ইতিহাস শুনুন। ইমাম হুসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়ে নবী বংশের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়েরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আলাইহিম আজমাইন পর মদিনা শরীফে ফেরত যাওয়ার পর কিছুদিন পর ওই ইরাকের মুসলমানও এক ব্যক্তি বিয়ে করেছিল। তার 7 বছরের একটি মেয়ে ছিল। 7 বছর পরে মেয়ের মা মারা যায়। মারা যাওয়ার পর ওই মেয়েটা फिर 7 বছর পর যুবতী হয়। মেয়েটার শরীরে কুষ্ঠ রোগ হয়ে যায়। মন দিয়ে শুনুন, হুসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে मोहब्बत करने वाला কুষ্ঠ রোগ হয়ে যায়। হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের লোকেরা মিটিং বসালো ইরাকে। কুষ্ঠ রোগীর বাপকে বলল তোমার মেয়েকে কিন্তু এক কাজ করতে হবে, নিয়ে অন্য দেশে পালাতে হবে, নইলে ওর কুষ্ঠ রোগ ছোঁয়াচে রোগ ডাক্তার বলে আমাদের কো কুষ্ঠ রোগ হয়ে যাবে। মেয়ের বাপ কাঁদতে লাগলো, আমি বড় গরিব আছি, মেয়ে নিয়ে কোথায় আবার বাসা বাঁধবো, তাছাড়া আমার মেয়ে যুবতী আছে, বিয়ের লায়ক। 3 দিন টাইম দিল। গ্রামের লোকেরা 3 দিন পর দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। 3 দিন কাটলো, মেয়ের বাপ গেল না। গ্রামের লোকেরা সম্মিলিত হয়ে মেয়ের বাপকে জুতার বাড়ি মারলো, জুতা লাথি মারলো আর মেয়েকেও মারলো, মেরে বললো নিয়ে পালাও। তখন ওই মেয়ের বাপ মেয়ের হাত ধরে কেঁদে কেঁদে ইরাকের একটা ছোট্ট জঙ্গলের দিকে গেল। এই নিয়ত নিয়ে বেটিকে জড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বেটিলে যদি বাঘ ভাল্লুক জঙ্গলে খেয়ে নেয় আমরা রাজি আছি, চল বেটি ঘর কোথায় বাঁধবো, তোর মাও নেই। এই বলে একটি গাছ, সেই বাবলা গাছ, যে বাবলা গাছে কবুতর বাসা বেঁধেছিল, যে কবুতর দুটো কারবালার মাটিতে ডানা হিলিয়ে হুসেন পাকের মহব্বতে কেটে এসেছিল, সেই গাছের নিচে বাপ আর বেটি এই দুঃখে বসে আছে যে বাপ বেটিকে জঙ্গলের বাঘ এসে ফেলে খেয়ে নিয়ে মরে যাবো, ঠিক আছে, আমরা গরিব কোথায় কোন দেশে থাকবো। এই বলে সকাল হয়েছে, সারা রাত বাপ আর বেটিকে জেগে আছে। সকাল হয়েছে, বাপ বেটিকে বলছে বেটি তুমি বসো, আমি বাজারের দিকে যাব, জঙ্গল থেকে দূরে আছে, কিছু খাবার তোমার জন্য আনবো, তোমাকে খিদে লেগেছে। কিন্তু বাবা এই নিয়তে যাচ্ছে কে জঙ্গল থেকে বাজার থেকে 20 আনবো, বেটিকে খাইয়ে মেরে দেবো, আমিও খাবো। এই মতো অবস্থায় বাপ বের হয়ে গিয়েছে। আল্লাহু আকবার। বাপ বের হয়ে গিয়েছে, বাজারে পৌঁছে গিয়েছে, 20 কিনে নিয়েছে, 20 বোতল হাতে আছে, রাস্তা নিচ্ছে। এমত অবস্থায় ফিরে এসেছে। ফিরে আসার পর দেখছে বেটির কুষ্ঠ রোগ সব ভালো হয়ে বেটি আরো সুন্দরী হয়ে গেছে। 20 বোতলকে বাপ পকেটে রেখে নিল। বেটিকে বলতে লাগলো বেটি রে তোমার কুষ্ঠ রোগ কি করে ভালো হলো, তোমার কুষ্ঠ রোগ সঙ্গে সঙ্গে কি করে ভালো হলো, তোমার কুষ্ঠ রোগ দেখে সকালবেলায় আমি বাজারে প্রান্তে যাই, বাজারে গিয়ে ফিরে এসে দেখি তোমার কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে গেছে। ভগবান তোমাকে জঙ্গলে কে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গিয়েছে। মেয়ে বলতে লাগলো আপা আমাকে কেউ এখানে এসে ওষুধ খাওয়াই না, তবে আমার শরীরে গাছের উপর থেকে কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল, কয়েক ফোঁটা পানি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত রোগ ভালো হয়ে গেল। ওই কবুতর নিয়ে তারা ঠিক থাকতে পারলো না। গাছের ডালে আল্লাহকে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো আল্লাহ আমরা চিড়িয়া পারিন্দা, আমরা কবুতর,
আমাদেরকে মানুষের মতো কথা বলার ক্ষমতা দাও। আরবি ভাষায় কথা বলে ওই লোকটাকে ইমাম হোসেন পাকের আজমাত বয়ান করে দিন। আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিল। দুই কবুতর বলতে লাগলো, ওরে কুষ্ঠ রোগীর আব্বা জান শোনো শোনো, ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর ওসিলায় তোমার মেয়ের কুষ্ঠ রোগ ভালো হয়ে গেল। বলতে লাগলো, এ কেমন করে? বলে ইমাম হোসেন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হওয়ার পরে কারবালায় অন্ধকার এসে গিয়েছিল। আমরা দুইজনে অবাক হলাম, বাসাই তার রাজ্যে অন্ধকার কেন চলে এসেছে? গায়েব থেকে আওয়াজ এলো, নবী পাকের নাতি ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা শহীদ হয়ে গিয়েছে। এই কারণে সূর্য উঠছে, কেঁদে কেঁদে সূর্য তার রশ্মিকে কারবালায় বন্ধ করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের বাচ্চা বাসায় ছিল, বাচ্চার মায়াকে ত্যাগ করে আমরা দুইজনে ওই কারবালায় ডানা মারতে লাগলাম। ডানা মেরে চলে আসার পর আমাদের ওই ডানাতে ওই আল্লাহর তরফ থেকে শিশির পড়ে, ওই শিশিরে যখন আমাদের ডানা ভিজে যায় রাতের বেলা, ওই ডানা আমরা যখন ছেড়ে দিই, যখন এই কোনো রোগীর উপরে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে রোগীর রোগ ভালো হয়ে যায়। এটা ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর বাদল। কারবালার শাহাদাতের পরের ঘটনা। ইমাম হোসেন পাক আলাইহিস সালামের মহব্বতে কবুতর গিয়ে কেঁদেছিল কারবালায় ডানা হিলিয়ে। আল্লাহ তার ডানাতে এত 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 শিফা মানে ঔষধ দিয়েছে, ওই ডানাতে সারা শিশির পড়ে, আর ওই শিশির যখন ডানা হিলিয়ে যায়, ও পানিগুলো যার উপরে পড়ে তার ক্যান্সার রোগ থাক আর তার কুষ্ঠ রোগ থাক, সব রোগ ভালো হয়ে যায়। ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুসলিমাই জোরে বলো সুবহানাল্লাহ, মুসলমানকে বলো সুবহানাল্লাহ, জিনা দিয়ে বলো সুবহানাল্লাহ। সকিনা জমানিও যদি কবুতরকে এত শেফা মিলে, তাহলে আমাদের মুখেতে আমরা ইয়া হোসেনের ধ্বনি লাগাই, ইয়ে আমাদের মুখের তাসির কত ভালো হবে। কারবালার সরজমিনে কিয়ামতের ময়দানে যারা সালামে ইয়া হোসেনের নারা লাগাবে, জাহান্নামের আগুন তাদের জবানকে পোড়াবে না। কারণ দেওয়ালে হোসেন পাকের নাম আছে, জাহান্নামের আগুন কিন্তু পোড়াবে না। বলবে ইয়ে হোসেনের দিওয়ানা আছে, এর মুখে হোসেনের তারিফ আছে, এর মুখে হোসেনের মুখে এর মুখে হোসেন পাকের প্রশংসা আছে। হোসেন পাকের মহব্বত আছে। ভাই 12টা বাজতে চললো, ইনশাআল্লাহ 12টা পর্যন্ত প্রত্যেকদিন হবে, রোজ তো বলতে হবে। এই পর্যন্ত একটা নাতে পাক করে দিই, নাতে পাকের মাশাআল্লাহ। তারপরে শেখ ভাই রোজ বলতে হবে, আওয়াজ বসে যাবে, আওয়াজ বাঁকাতে হবে। আওয়াজ বসে গেলে কাল যদি না বলি তো বলবে কেমন বক্তা আনলে মৌলানা সাহেবকে। আরে মাশাআল্লাহ আমার দাওয়াত আছে, মাশাআল্লাহ আমাকে আওয়াজ বাঁচাতে হবে। একবার দরুদ পাঠ করুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। হযরত মাওলানা জনাব আক্কাস আলী রাজভী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। মাশাআল্লাহ আমি বললাম শুধু সৈয়দ হযরত মাওলানা জনাব সামিরুল ইসলাম কাদেরী চিশতি সাহেবের কথাতে, আর জনাব হাফিজ রিদওয়ান সাহেব আমার বন্ধু, ওনার কথায় আমি আপনাদের দাওয়াত দিয়েছি। করোনা তো আমি আপনার তারিখ করি না, বর্তমান আমাকে রমজান মাসে পাওয়ার জন্য 15,000 20,000 লাইক পর্যন্ত দেওয়ার অফার আছে। আমি যখন ওনাকে জবান দিয়ে দিয়েছি বলে ইনশাআল্লাহ আমি পৌঁছে যাব। তবে আজকে আসুনার রাতে দু জায়গায় দুটাতে তারা ফোন করছিল, হযরত জলদি চলে আসবেন বলে টাইম আছে, আমি টাইম মোতাবেক ঠিক পৌঁছে যাব। তো ভাইজান আমাকে আওয়াজ পাঠাতে হবে, একটা নাতে পাক করছি বাংলা ভাষায়, দুটো মিসলা হযরত হাত উঠিয়ে বলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ।